السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، چونکہ بحرین کا جو یوم الوطنی ہے اس کی مناسبت سے ہے، تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے کچھ حقوق ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین، قواعد و ضوابط کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ اور شریعت اسلامیہ جو ہے وہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ حاکم وقت جو ہے اس نے خاص طور پر اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں، جو قوانین مرتب کیے ہیں، اگر وہ آپ کو کفر کرنے پر مجبور نہیں کرتے تو آپ ان کی منع عین جو ہے اطاعت کریں، پابندی کریں اور ان کو قبول کریں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ نکلا ہی پیس سے ہے، پیس، امن کا دین ہے اسلام۔ اور جہاں پر مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہے۔ ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہی یہ سمجھ جائیں کہ یہ امن پسند قوم ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ جہاں جہاں گئے اسلام کا پیغام لے کر، کہیں بھی آپ کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور آسانی سے وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے تابع اور فرمان ہو گئے۔ اس فرمانبرداری کی وجہ کیا تھی؟ اس اطاعت کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پیغام تھا اسلام کا، جو امن کا پیغام تھا۔ اور جہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچا ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امن کا پیغام ہے، اور ان کے سامنے اگر ہم نے سرنڈر بھی کر دیا تو ہماری نہ صرف حفاظت کی جائے گی بلکہ ہماری بقا کا بھی ضامن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے ملک یا علاقے جنہیں صحابہ نے فتح کیا لیکن وہاں پر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوا، اور بخوشی لوگ جو ہیں وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ خراج دینے پر راضی ہوئے۔ اس کا ایک ہی پیغام تھا اس وقت، اور وہ تھا کہ یہ لوگ امن کے داعی تھے، امن کا پیغام لے کے نکلتے تھے، اور جہاں جاتے تھے وہاں والے بھی یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے آئے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف سے، شریعت اسلامیہ سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اسلام امن کا پیغام ہے، امن کا دین ہے، اور اس امن کے پیغام کو پوری دنیا میں ایکسپٹ کیا جانا چاہیے۔
हम ये नहीं कहते कि आप तीरो तफंग तलवार लेके निकलें। आप अपने आप को अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। जब पूरा इस्लाम आपके ऊपर नाफिज होगा तो वही हालत हो जाएगी जैसे सहाबा जाके इलाके में पहुंचते थे और वो लोग इनके हाथ पर बैत कर लेते थे। तो हमें उस तरफ पलटने की जरूरत है। हमारा ये 5 फीट का जिस्म, 6 फीट का जिस्म, हम इसी पर इस्लाम नाफिज नहीं कर सके तो हम पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं। तो हमें पहले अपना जायजा लेना चाहिए कि अगर मैं मुसलमान कहलाता हूं और इस्लाम को मैं अपना दीन मानता हूं और मैं ये इकरार करता हूं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह और उसके रसूल ने जो पैगाम हमें दिया है और दीन हमें दिया है वो दीन इस्लाम है, दीन फितरत है और वो कुदरती रास्ते पर चलने वाला दीन है। कुदरत का रास्ता क्या है? अमन का रास्ता है। तो जब हम अपने जिस्मों पर इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो बाईद नहीं है कि हम उसी तरह के फाते बन जाएं जैसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। तो बात करते हैं ममलकत बहरीन की। बहरीन जहां हम रहते हैं ये बेशुमार तहजीबों से होता हुआ गुजरा है और यहाँ पर बड़ी अपनाइयत पाई जाती है। अगर आप देखें, शायद आप लोगों ने और भी मुल्कों का सफर किया हो और मैं भी इस तजुर्बे से गुजरा हूं। बाकी मुमालिक की बनिस्बत बहरीन में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको अजनबियत महसूस नहीं होती। ये अल्लाह ताला की तरफ से करम है बहरीन के ऊपर। और मैं फर्स्ट टाइम जब मैं बहरीन में आया तो हिद में मैं आया था और यकीन जाने के मुझे एक अजीब सी उनसियत फील हुई, यहाँ पर एक अजीब सी मोहब्बत महसूस हुई। यहाँ पर मैं बाहर भी रहा, दूसरे ममालिक में भी रहा, लेकिन इस तरह की उनसियत और मोहब्बत मुझे वहां महसूस नहीं हुई। तो एक कि यहाँ ये चीज जो है ये बड़ी अच्छी है और शायद यहाँ के रहने वाले जो हैं वो अच्छे हैं, इसकी वजह से ये चीज यहाँ पाई जाती है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बड़ा हाई लेवल का एटीट्यूड पाया जाता है, घमंड यानी दौलत का नशा, तो वो यहाँ पर आप लोगों के अंदर नहीं देखेंगे। इनकिसारी इनमें पाई जाती है, आजिज़ी इनमें पाई जाती है, मोहब्बत से मिलते हैं और अपनाइयत का रिश्ता है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम और दायम रखे। और ये आज से नहीं है, बहरीन की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। यहाँ की एक तहजीब है बहरीन की, ये आली पोट्री जो है, आली में एक तहजीब है, मट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, मट्टी से बर्तन बनाने की एक तहजीब, बड़ी पुरानी तहजीब है, कोई तकरीबन 3000 साल कबल मसीह की वो तहजीब है। सामरी दौर में उस तहजीब को बड़ा उरूज हासिल हुआ, उसे डेलमन ईरा कहते हैं, डेलमन ईरा। आपने सुना होगा कि बहरीन का एक नाम जो है वो डेलमन था, डेलमन। तो वो डेलमन तहजीब जो है वो वही तहजीब है जो तकरीबन 3000 कबल मसीह से चली आ रही है। तो वो ये पोट्री वगैरह का काम उस तहजीब में होता था, मट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, अपने यहाँ भी बनते हैं मट्टी के बर्तन,
और यहाँ पर बाकायदा एक तहजीब थी, और उस तहजीब को बहरीन गवर्नमेंट ने आज तक कायम रखा हुआ है। यानी अपनी पुरानी तहजीब जो है उसकी हिफाजत की है इन लोगों ने, उसे ज़ाया नहीं किया, और वो तहजीब आज तक मौजूद है। अगर कोई देखना चाहता है तो आली में जाए, वहाँ पर बाकायदा इन्होंने वहाँ एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, ये पोट्री बर्तन जो बनते हैं मिट्टी से ये मौजूद हैं। बाद में इस तहजीब ने मजीद तरक्की की और इन्होंने पीतल के बर्तन भी बनाना शुरू किए, दूसरे बर्तन बनाना शुरू किए, और बाकायदा उनकी तिजारत वगैरह भी शुरू कर दी। तो ये बड़ी पुरानी तहजीब है। बहरीन जो है ये यानी बहुत पुराना मुल्क है बहरीन। तो कई तहजीबों के ज़ेरे असर रहा बहरीन पुराने वक्तों में, कई तहजीबों में, उसमें डेलमन तहजीब है, और फिर इसी तरह ये डेलमन तहजीब के बाद जो है यूनानी दौर की एक तहजीब है जिसे टाइलोस कहते हैं। आपने सुना होगा कि बहरीन जो है इसका एक नाम टाइलोस भी है। तो टाइलोस जो है ये यूनानी तहजीब है, इसके भी बहरीन में बड़े असरात थे, टाइलोस तहजीब जो थी उसकी भी। डेनमार्क से एक वफ्द आया था बहरीन में, और उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया। ये आली पोट्री जो है वहाँ पर वो लोग गए थे और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की। तो उनका भी कहना है कि ये डेलमन दौर से पहले से, यानी डेलमन दौर जो था इस दौर से पहले से ही बहरीन जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़ी महारत हासिल कर चुका था, यानी बड़ा फेमस हो गया था इसमें। और लेटर ऑन इसमें मजीद तरक्की हुई और इन्होंने तिजारती बेस पर भी इसको किया, दूसरे बर्तन भी बनाए। तो यूनानी तहजीब के असर में जो बहरीन रहा, तो उस वक्त बहरीन का जो दौर था, जो इरा था, वो टाइलोस दौर कहलाता है, टाइलोस दौर। बहरीन जो है शुरू से ही इक्तसादी तौर पर बहुत बेहतर पोजीशन में रहा। क्यों? कि यहाँ के लोग जो है वो बड़े मेहनती थे, लगन से काम करने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने यहाँ मेहनत की और उस मेहनत के नतीजे में ये इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उनमें इन्हें बड़ी पजीराई हासिल हुई, और लोग जो है वो यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे, मशरक़ अक़सा से आते थे, हिंदुस्तान से लोग यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे। और बहरीन चूंकि यहाँ पर मीठा पानी जो है बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद था, यहाँ मीठे पानी के चश्मे थे उस दौर में। और मीठे पानी, आपको पता है कि मीठा पानी हो तो ज़राअत जो है उसके बड़े मौके होते हैं, तो उसकी वजह से ज़राअत में भी इन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की हुई थी उस दौर में, कि मीठे पानी के चश्मों की वजह से इन्होंने काश्तकारी शुरू की, इन्होंने बागात लगाए। यहाँ पर अनार बड़ी वाफर मिकदार में होता था, यहाँ ये ऑरेंज वगैरह जो है ये बड़ी वाफर मिकदार में उस दौर में होते थे। और यहाँ तक के गंदम वगैरह काश्त करते थे ये लोग मीठे पानी होने की वजह से। और बहरीन में आज भी अगर आप हुनैनिया की तरफ जाते हैं, हुनैनिया का जो कब्रिस्तान है, तो उसके बिल मुकाबिल आज भी आसार कदीमा ने उसको महफूज करके रखा हुआ है। मीठे पानी का एक वहाँ चश्मा था जिसे इन्होंने महफूज करके रखा हुआ है, आज भी वो मौजूद है। और भी बहुत सारी जगहों पर बहरीन में मीठे पानी के जो पुराने चश्मे थे वो निशान के तौर पर हैं। और यहाँ जो समंदर है बहरीन का, समंदर के अंदर भी मीठे पानी के चश्मे थे, यहाँ बहरीन के समंदर के अंदर भी मीठे पानी के चश्मे थे। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर समंदर के अंदर मीठा पानी मौजूद है। और पुराने वक्तों में लोग जो है
وہ سمندر کے اندر سے بھی میٹھا پانی جو ہے وہ بھر کے استعمال کرتے تھے۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ملک کے اوپر کہ اس طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بحرین کو نوازا۔ یہاں کی تجارت میں لوگوں نے کافی محنت کی، اور یہ لوگ جو ہے دستکاری جیسے میں نے یہ بتایا کہ مٹی کے برتن، پیتل کے برتن اور اس طرح کی چیزیں بنا کے تجارت کرنا ان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہی گیری میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ماہی گیری یعنی مچھلی کا شکار کرنا، تو مچھلی جو ہے وہ پکڑتے تھے۔ سمندر سے جو ان کی سب سے بڑی تجارت جو انہیں حاصل ہوئی وہ تھی جو جولز، جو پرل جو ہے وہ سمندر سے نکالتے تھے۔ تو جب انہوں نے جس پر کام شروع کیا تو اس وقت ان کی معیشت جو ہے وہ بوم پر آ گئی، وہ بڑی مضبوط ہو گئی معیشت ان کی، اور انہوں نے اچھے طریقے سے کمانا شروع کر دیا، اور تجارت کے بہترین مواقع لوگوں کو ہو گئے، اور دوسرے علاقوں سے مصر، عراق، شام، یمن، ادھر سے لوگوں نے پھر یہاں آنا شروع کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈنگ وغیرہ جو ہے شروع کر دی۔ بحرین جو ہے یہ مختلف تہذیبوں کے اثر میں رہا، لیکن جب یہاں پر تجارت کے مواقع جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے تو یہاں پر دوسرے ممالک سے عرب نے آ کے آباد ہونا شروع کیا۔ تو یہاں کی جو مقامی آبادی تھی، جیسے مختلف مذہب کے لوگ تھے، تو ان پر عربوں کی اکثریت ہو گئی یہاں پر، کیونکہ عرب جو ہیں وہ زیادہ محنتی نکلے اور انہوں نے زیادہ اس طرف توجہ دی، اور یہاں تجارت کے مواقع اور میٹھے پانی کی وجہ سے کاشتکاری اور باغات جو ہے یہ وافر تھے، تو یہاں آ کر عرب قبائل جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت بحرین جو ہے اس کے پاس 4 بندرگاہیں تھیں۔ آپ ان کی ترقی کا اندازہ لگا لیں کہ 4 بندرگاہیں تھیں اس دور میں بحرین کے پاس۔ ایک اس کو خط کہتے تھے، دوسری دارین، اور تیسری جو ہے وہ جواسا کے نام سے تھی، اور ایک حجر جو ہے حجر جو ہے یہ اس دور میں بحرین کا دارالحکومت ہوتا تھا، کیپٹل تھا یہ بحرین کا حجر۔ تو یہ 4 جو ہے یہ بندرگاہیں تھیں جہاں سے مختلف ممالک کے جہاز جو ہے وہ آ کر لنگر انداز ہوتے تھے تجارت کی غرض سے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر عرب نے آ کے آباد ہونا شروع کر دیا، تو عرب جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ بحرین میں سب سے پہلا صحابی جو ہے وہ اعلی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرین میں آئے۔ یہ متقدمین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بحرین کا وزٹ کیا، بحرین کا دورہ کیا ایز اے مسلم۔ ان کا تعلق جو ہے عبد الشمس جو ہے اس کے یہ حلیف تھے، اس قبیلے سے تھا، اور اس کے حلیف تھے اس قبیلے کے، یعنی ان کے اتحادی تھے یہ۔ ان کی وفات کہتے ہیں کہ 21 ہجری 642 عیسوی میں ہوئی، ہاں میلادی جو ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرمی جو ہے ان کے
ख़ानदान का जो ताल्लुक़ है वो यमन से था। तो बहुत पहले ये लोग जो है वहाँ से हिजरत करके मक्का में आबाद हो गए थे। ये वहीं पर पैदा हुए आला हज़रमी, और वहीं पर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और देखें इनका एजाज देखें कि 17वीं जो सदी हिजरी थी उसमें फारस के खिलाफ जो जिहाद किया गया, उसमें जो बहरी जहाज भेजा गया था उसके ये कमांडर थे 17वीं सदी हिजरी में। ये आला हज़रमी जो हैं ये उसके कमांडर थे उस वक्त। और यही वो सहाबी हैं। और भी लोगों को इसके ऊपर जो है तैनात किया गया, लेकिन आला हज़रमी जो है तबक़ात इब्न साद ने तबक़ात अल-कुबरा में इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं कि आला हज़रमी जो हैं इन्होंने पहली मर्तबा बहरीन से जो खराज यानी ज़कात इकट्ठी की थी वो तकरीबन 80,000 दिरहम थी उस वक्त, 80,000 दिरहम। और बहरीन से जो खराज जाता था मदीना, और उसकी वजह से इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये 80,000 का खराज जो है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था और बहुत बड़ी सपोर्ट थी इस्लाम को। तो बहरीन से ये इकट्ठा करके इन्होंने वहाँ मदीना भेजा। बहरीन का चूँकि अरब ममालिक के साथ राब्ता था, तजारती राब्ता भी था, तो यहाँ लोगों की आमदो रफ्त थी। तो सबसे पहले जो है कबीला था यहाँ पर अब्द कैस। ये कबीला जो है ये वो कबीला था जिसने बहरीन में इस्लाम की बुनियाद रखी, अब्द कैस ने। इस कबीले के अब्द कैस का जो कबीला था, इस कबीले के एक बुजुर्ग ने जो है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और इस्लाम की दावत के बारे में सुना, तो यहाँ से इस कबीले ने एक शख्स जो है उसको एक वफ्द के साथ एक खत दे के भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और वो शख्स जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गया और वहां से वापस आए तो वो अमर बिन अब्द कैस उनका नाम था। तो वो खुद मुसलमान हो गए, जब वहां गए तो खुद मुसलमान हो गए। और वापस आकर उन्होंने अब्दुल्ला अल अशज इनको जो है इस्लाम की दावत दी। ये गालबन शायद किसी कबीले के या किसी इलाके के हाकिम हुए होंगे, तो इनको इस्लाम की दावत दी। तो ये अब्दुल्ला जो है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उसको मख्फी रखा, उसको जाहिर नहीं किया। उस वक्त बहरीन का जो हाकिम था वो मुंज़िर बिन सावा अत-तमीमी था। तो ये हाकिम था। तो ये अब्दुल्ला जो है इन्होंने अपना इस्लाम मख्फी रखा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राब्ता जो है यहाँ के हाकिम मुंज़िर बिन सावा जो है इनके साथ हो गया। तो जब इनके साथ राब्ता हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया। सातवीं सदी हिजरी में तकरीबन
حجاز جو ہے اس میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، یعنی مکہ اور مدینہ جو ہے اس میں اسلام غالب آ چکا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ اور مدینہ حجاز کے ارد گرد کے جو ممالک تھے دوسرے، ان تک بھی اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا اہتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھے، کئی ادھر ادھر کے جو حاکم ہیں، اس میں روم کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھا، ہرقل جو ہے، اور اسی طرح فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھا، اور مصر کا جو حاکم تھا اس کو بھی لکھا۔ اور اسی اثنا میں آپ نے حاکم بحرین کو بھی ایک خط لکھا، جنہیں اعلی حضرمی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا تھا۔ تو جب بحرین کے حاکم نے یہ پیغام سنا تو نہ صرف وہ خود مسلمان ہوا، بلکہ بحرین کے جو لوگ تھے، خاص طور پر جو عرب تہذیب سے تعلق رکھتے تھے، عرب نسل کے تھے، انہوں نے اس پیغام کو فوراً قبول کر لیا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو دوسرے مذاہب تھے جیسے مسیحی ہیں، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، اس طرح کے جو دوسرے مذاہب تھے، تو انہوں نے اپنے مذہب پر رہنے کو ترجیح دی، البتہ وہ اس چیز پر راضی ہوئے کہ وہ خراج دیتے رہیں گے، یعنی جزیہ جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو بحرین کا جو معاشرہ تھا، کیونکہ یہ عرب معاشرہ گنا جانے لگا تھا، تو جب یہاں پر اسلام پہنچا اور عرب قبائل جو تھے انہوں نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہاں کے لوگ جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اور اسلامی عقائد کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ تو بحرین جو ہے یہ اس وقت سے اسلامی تہذیب کے اثر میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں اسلامی تہذیب کے زیر سایہ آ گیا۔ اس کی تجارت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں کی جو تجارت تھی وہ کیا کیا تھی، کس طرح کی تجارت تھی۔ تو سب سے پہلے جو پرانی تہذیب تھی بحرین کی، ڈیلمن تہذیب، تو کیونکہ وہ پہلی تہذیب تھی تو اس کا اثر جو ہے وہ اڑوس پڑوس کے ممالک جو تھے ان پر بھی پڑا، اور اسی طرح جب اسلام پھیلا اور اسلامی تہذیب ہو گئی تو اسلامی تہذیب نے بھی ایسے ہی جو آدو بادو کے ممالک ہیں ادھر ادھر کے ان کو اپنی ساتھ ملایا۔ تو ڈیلمن تہذیب جو تھی ان کی اس وقت جو ہے یہ یمن، فارس، عراق، ملک شام اس وقت جو ہے یہ سیریا، لبنان، فلسطین یہ اس میں شامل تھے اس وقت، اور اس کو ملک شام کہتے تھے۔ یہ مصر، یونان اور روم، یہ سب ممالک جو ہیں یہ ڈیلمن تہذیب سے متاثر تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
इस्लाम को इतनी इज्जत दी कि जब यहाँ अरब आकर आबाद हुए तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को। और उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि एक तो अरब जितने भी हैं वो सब अरबी जुबान के जानने वाले हैं, और इस दीन की तबलीग का जो खास मंबा था वो भी अरबी जुबान थी। तो इसकी वजह से भी वो लोग जो है ज्यादा इस तरफ रागिब हो गए कि उन्हें आसानी से ये चीज समझ आ गई, और नेचर के करीब भी था इस्लाम, तो इन्होंने इस्लाम को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ये मुख्तसरन बहरीन की इस्लामी तारीख थी। और बहरीन ने आज भी अपने जो तारीखी विरसा है उसकी बड़ी हिफाजत की है। यहाँ की सबसे कदीम तारीखी मस्जिद जो है वो खमीस में है। अगर आप विजिट करना चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी उसकी तारीख जो है वो मिल जाती है। उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं और मुख्तलिफ तारीखी शवाहिद हैं। अलबत्ता आखिर में जो हमें मिलता है कि जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, इनके दौर में इसको जो है इसकी तरमीम की गई और इसको बनाया गया दोबारा, लेकिन इससे पुरानी इसकी हिस्ट्री भी मिलती है। और इसके बारे में और भी जो आम लोगों से आप सुनेंगे कि जी इसके ऊपर छत डालते हैं तो छत जो है उड़ जाती है, तो ये एक फसाना है, इसका तारीख और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो बयान करते हैं कि जी ये इस वजह से इसके ऊपर छत नहीं डाली गई कि जब भी छत डालने की कोशिश की गई तो इसकी छत जो है उड़ जाती है। तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता बहरीन ने अपने तारीखी विरसे की बड़ी हिफाजत की और करनी भी चाहिए। कोई भी मुल्क है जो है उसे अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो इसका जो अगला स्टेप है उसमें बहरीन की जो मौजूदा हिस्ट्री है और इसके जो असरात हैं, जो गवर्नमेंट यहाँ पर उसमें तब्दीली आई, हाकिम जहाँ तब्दील होते रहे, उनके अदवार जो है किस तरह इन्होंने तरक्की की। और देखें कि एक वो मुल्क जो 15 दिसंबर 1971 15 दिसंबर 1971 में मारद वजूद में आया और 16 दिसंबर को इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। वो इस वजह से कि 16 दिसंबर को इन्होंने बहरीन को एज ए स्टेट अनाउंस किया। जो असल डे ऑफ इंडिपेंडेंट है वो जो इंग्रेज साम्राज्य से इन्होंने आज़ादी हासिल की थी वो 15 दिसंबर 1971 है, 15 दिसंबर 1971। तो 16 दिसंबर 1971 इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन असल में इन्होंने अपने बहरीन को एक स्टेट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इनका इंडिपेंडेंट डे है। और इस दिन की मुनासबत से मेरा जो पैगाम है आप सबके लिए वो यही है कि अमन से रहें। ये यहाँ के मलिक जो हैं उनका भी यही प्रोग्राम है, किंग हमद बिन ईसा। तो यहाँ अमन से रहें और अमन से रहने दें, ये मेन पैगाम है यहाँ का। और होना भी यही चाहिए कि अमन से ही रहना चाहिए। कई मज़ाहब यहाँ पर मौजूद हैं और हर मज़हब जो है वो अपने तौर पर अमन से यहाँ पर रह रहा है। कोई तफरक़ेबाज़ी नहीं है और कोई लड़ाई झगड़ा किसी के दरमियान नहीं है। आप तबलीग करना चाहते हैं, दीन फैलाना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। लेकिन आप वो बात जो हक और सच है उसको बयान करें, दूसरों को बिला वजह छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपका पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम क्या है
جو آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ آپ اگر چلتا پھرتا اسلام بنیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کر خود ہی مسلمان ہو جائیں گے، انہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو ایسا بننے کی کوشش کریں، یہاں کا امن جو ہے اسے قائم رکھنے کی کوشش کریں، یہاں کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کریں۔ مسلم ملک ہے اور کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو اور جو ہمیں کفر کرنے پر مجبور کرتا ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو شریعت کے اصول کے مطابق جب ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو ہمیں جو یہاں کے قوانین ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی مزید بات تو نہیں ہے؟ میں کفارت المجلس کی دعا بھی پڑھ دی ہے۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، مشکل نہیں انشاءاللہ۔ جی چھت ابھی بھی نہیں اس کو، اصل میں اس کو انہوں نے تاریخی ورثہ قرار دے دیا ہے، تو اس لیے ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو چھت ڈالی جائے کسی طرح۔ جی اس ایریے میں اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہے جی کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، روڈ کے اوپر ہے، اور پھر وہاں پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پارکنگ وغیرہ جو ہے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ کنجسٹڈ ایریا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈالا ہو۔ تو ہاں، کیونکہ اگر وہ اسے نماز پڑھنے کے لیے کر دیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ جی اتنی پرانی مسجد ہے، اسلام کی بنیادی پہلی مساجد میں سے ہے، تو سارے کوشش کریں گے وہاں جا کر پڑھنے کی، اور بہت بڑا رش ہو سکتا ہے وہاں پر، تو اتنی جگہ نہیں ہے وہاں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں نہیں اتریں گے، وہ ملک شام میں اتریں گے، ملک شام میں اتریں گے۔ جی احمد الفاتح، جی ان کا اصل میں تعلق جو ہے وہ آل خلیفہ خاندان سے ہے۔ احمد الفاتح جو ہیں تو وہ انہوں نے فتح کیا تھا بحرین کا جو علاقہ ہے، یہ انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ تو ان کی یاد میں وہ مسجد بنائی گئی ہے جو مسجد فاتح ہے جی۔ تو وہ آل خلیفہ فیملی کے ہی لوگ تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آل خلیفہ جو ہے یہ بہت پہلے سے ہی اس کے حاکم چلے آ رہے ہیں یہاں کے، کیونکہ یہ ایک بڑا خاندان تھا آل خلیفہ جو ہے، اور یہ جو ہے بڑا باصلاحیت خاندان تھا اس وقت سے ہی، اور جنگجو بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اس علاقے کو فتح کیا، تو پھر وہ ان کے نام سے مسجد الفاتح جو ہے احمد الفاتح اس کو۔ ایک امام تھے بہت پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو ایک دعا دی جائے، جو ایک دعا مانگنے کا موقع ملا تو ہم حکمران کے لیے کریں گے، یہ بات ممکن ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن ویلڈ چیز ہے یہ کہ اگر کسی ملک کا حکمران جو ہے وہ نیک اور صالح ہیں تو وہ بہت بڑی نعمت ہے اس ملک کے لیے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک نیک اور صالح شخص جو ہے وہ حاکم ہو کسی ملک کا، کیونکہ موجودہ دور جو ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے یہ، اور ان فتنوں کے دور میں
यहाँ आप देखें कि कितना अमन है, कितना सुकून है यहाँ पर। और ये हमें दुआ करनी चाहिए यहाँ के हाकिम और हुक्मरान फैमिली जो है कि उन्होंने इतनी स्टेबिलिटी रखी हुई है यहाँ पर। और अभी तक यानी कितनी चीज़ों पर इन्होंने सब्सिडी दी हुई है जो पब्लिक की सहूलत के लिए है। ठीक है जी, आपके लिए यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है हमने। अगर यही खाना चाहते हैं तो भी ओके, अगर पार्सल लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि पैकेज है। ठीक है, पैकेट वही पैकेट में डाल के दे दें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।